ॐ रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवीरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणाकरगुणनिधिं विप्रप्रियधार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धदशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रामनाथी। हे मर्यादा पुरुष रामचंद्र की जय, लखन लाल जी की जय, भरत लाल जी की जय, शत्रुघ्न लाल जी की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। श्री अशरण शरण सच्चिदानंद भगवान समस्त की भल रखु। मोर प्रिय श्रोता बंधु आपण मानक नमस्कार करी आरंभ करने को जाऊँ। धारावाहिक रामायण कथा दुखर कथा किसी श्रोता बंधु मानक अनुरोध क्रमे 200 भागरे वाल्मीकि रामायण कथा आलोचना कर जाउथिला। सी भी देखिपारि नाहंती। 201 देखिचंती। आज किंतु 200 देखिबे। आउ यात्रिक त्रुटि पाई संपूर्ण शुणी पारि नथिले बोली अवशिष्ट आज शुणिबे। कौन भगवान की दया शुणी हब कि पुणी कौन त्रुटि देखा भगवान जाने। तेणु यही 2 दिन वाल्मीकि रामायण शुणवा परे यदि आपण मानकर शुणवा योग्य है भल लगिला श्रोता बंधु मैंने जदि बेसी देखिले तापर किछि दिन पर वाल्मीकि रामायण चलो नहेले जमिति तुलसीदास रामायण चलुला चलो। आपण मैंने परवर्ती अध्याय शुणी राम लक्ष्मण सीता दशरथ राजा पाखरे अच्छी। से समय प्रजा माने बहु संख्यार राजदंड रही विभिन्न कथा आलोचना कर दशरथ राजा को भर्सना कर। आपण शुणी किसी लोक कहते ना राजा किसी दोष ना कैकेयी काली रात्रि राजा को वर मागी श्री राम को बण को पठाऊँ। आउ किसी लोक कहले राम तांकर कि दोष कला बिना दोषरे बण को पठेदेवे ना राजा कथा मानिले कहीं। आउ किसी कहले दशरथ जीवन को देख ए वृद्ध काल स्त्री बसरे रही बुद्धि विवेक हराई राम भली पुत्र को बण को पठाइब। ये जगतर लोक शुणी दशरथ को कौन कहे जो राम सर्वगुणर पंडित सब बेले धर्म पथरे तार चित्त थाए समस्त को समान भाव में पालन करे ता हृदय रे शत्रु ज्ञान नहीं। से भली पुत्र पाई राजा बहुत खुशी हवा कथा। से भली पुत्र को कैकेयी कथार बिना दोषरे अयोध्या परित्याग कले। ये राज्य माने आउ रहिबा नहीं। जदि रहिबा आउ किछि भल गति नहीं। आम समस्ते राम संगे पलैबा चलो। घरर जिनपतर सबू शगड़े कि जेकोसी गाड़ी में नहीं जावा घरे अग्नि लगाई पोड़ी दे जावा। आम तो सब बण रहा राम को छुट्टी राजा करवा। आम समस्ते चलीगला पर ये राज्यटा अरण्य हो पशुपक्षी मैंने आसी रे तांकरी उपरे कैकेयी राजा हो दशरथ बुढ़ा सुखरे घरे बसी था। पूर्ववासी कथा हेबा समय राम कथा शुणीदे क्या किसी न कही मुँह तलू करी राजभवन गले। प्रथम द्वारे छाड़देले
ତାପରେ ମଧ୍ୟଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ ଅତି ଦୁଃଖରେ ବିରସ ବଦନରେ ବସିଛନ୍ତି। ରାମ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଥାନ୍ତି। କହିଲେ, ମୋ ଆସିବା କଥା ପିତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଅ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଦଶରଥ ରାଜା ଅତି ଦୁଃଖରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଳି ବସିଛନ୍ତି। ବଦନ ମଳିନ ଦେଖାଯାଉଛି। ନାସିକାରୁ ଯେପରି ଶ୍ୱାସ ହେଲେ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରେ, ସେହିପରି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସୁମନ୍ତ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ରାଜା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଧନରତ୍ନ ଦାନ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ପଠାଇଲେ, ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ଆଗେ ଯାଅ। ନଅରରେ ଯେତେ ମହାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମହାରାଣୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଡାକି ଆଣ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଯାଇ କୌଶଲ୍ୟା ଆଦି ଯେତେ ରାଣୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ରାଜା ପଠାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସମସ୍ତେ ଆସ। ସବୁ ରାଣୀମାନେ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ ରାମକୁ ଡାକ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଶ୍ରୀରାମକୁ କହିଲେ, ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଭିତରକୁ ଆସ। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ଭିତରକୁ ଗଲେ। ରାଜା ରାମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2-3 ପାଦ ରାମ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଛନ୍ତି। ଆସୁ ଆସୁ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ବସେଇଲେ। ସବୁ ରାଣୀମାନେ ହା ରାମ କହି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହିଁକିନା ରାମ ପାଇଁ ଏତେ କଥା ହେଉଛି। ରାମ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ସିଏ ବି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜା ଚେତା ପାଇ ଉଠିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ପିତାଗୁରୁ, ସନ୍ତୋଷ ମନରେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେ ବନବାସ ଯିବୁ। ଯେତେ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଇଲି, ସେ ନ ମାନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ବନବାସ ଯିବେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ସନକାଦି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ପାଖକୁ ଡାକି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଅରଣ୍ୟରେ ସୁଖରେ ଥାଅ। ସେହିପରି ସନ୍ତୋଷରେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ, ଆମ୍ଭେ ଯିବୁ। ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବଶ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ହରାଇଛି। ବୃଦ୍ଧ କାଳ ତ, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ହରାଇ ସାରିଛି। ସତ୍ୟ ପାଶେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ସତ, ମୁଁ ତୋତେ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିନାହିଁ। ମୋ ସତ୍ୟ ନ ମାନି ତୁ ରାଜା ହୁଅ। କୈକେୟୀ କଥାରେ ତୁ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ତ ତୋତେ କହିନି ବଣକୁ ଯା ବୋଲି। ରାମ ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଛୁଇଁକି କହିଲେ, ଛାର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମେ ଅସତ୍ୟ ହେବ କାହିଁକି? ମୋତେ ସିନା କହିନା, କୈକେୟୀ ପାଖରେ ତ ସତ୍ୟ କରୁଛ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସତା ବନ୍ଧୁ, ରାମ ତ ବଣକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଏତେ କଥା ନିଜେ କରାଇଛନ୍ତି। ରାମ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ କଥା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଣକୁ ଯିବି। 14 ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରି ତୁମ୍ଭ ପାଦ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବି। ରାଜା କହିଲେ, ଯେଉଁ ବାଟରେ ରାକ୍ଷସ ନଥିବେ ସେହି ବାଟରେ ତୁ ଯିବୁ। ଆଜି ରାତିକ ରହିଯା। କୌଶଲ୍ୟା ସହିତ ତୋତେ ନୟନ ପୁରାଇ ଟିକେ ଦେଖିବି। ଘରୁ କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଦେବି, ନବୁ। ମୁଁ ବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ବନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏ ପାପିନୀ କୈକେୟୀ ମୋତେ ବନ୍ଧନ କରି ରଖିଛି। ରାମ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ବନରେ ନିବାସ କରିବି। ଘରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋହିକି ନେବି, କେତେ ଦିନ ଅବା ଯିବ? ଯଦି 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋହିକି ନେବି, କୈକେୟୀଙ୍କ ମନ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ କି? ଏଣୁ ଶୀଘ୍ର ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବଣକୁ ଯିବି। ଭରତକୁ ଡାକି ରାଜା କର। ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଆପଣ କହିଲେ, ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହେଲିଣି, ରାଜ୍ୟ ପାଳିବାକୁ ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ତୋତେ
ରାଜା କରିବି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ପିତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେବି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲି। ଏବେ ମନ କଷ୍ଟ ନ କରି ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କର। ଭରତ ରାଜା ହେଲେ ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ରାଜା ହେବା ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ମୁଁ ବଣରେ ରହିଲେ ସୁଖୀ ହେବି। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି। ପୁଣି ଅଚେତ ହୋଇ ରାଜା ପଡ଼ିଗଲେ। କୈକେୟୀକି ଛାଡ଼ି ସବୁ ରାଣୀ ସୁମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନୟନରୁ ଲୋତକ ବୁହାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ରାଗିକି କୈକେୟୀକି କହିଲେ, ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମ ଭଳି ନାରୀ କେବେ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ତାପରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଆଗରୁ କହିସାରିଛି। ଏତିକି କହି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା। ସେହି ରାମନାରାୟଣ ଆପଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ରାମନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସେହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଳା ମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିବେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଏତିକି କହି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।